Katoro memarati li iti piri iberikate meritiatiaten duti et 스파테라티 블라베토라 메마라비바레카. 주여 감사합니다. 주님께 먼저 주기도문부터 올려드립니다. 아버지, 하늘에 계신 우리 아버지시 아버지 이름이 거룩히 여기지게 하옵시며 아버지의 왕국이 임하셨으니 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 같이 땅에서도 이루어지다. 이날 여호와께 순종하는 우리에게 일용할 빵을 주옵시고 우리가 우리에게 빚진 자들을 용서하는 것 같이 우리의 빚을 용서하옵시며 우리를 인도하사 시험에 들지 말게 하옵시고 다만 악에서 우리를 건지시옵소서. 대개 왕과 권능과 영광이 영원토록 아버지의 것이옵나이다. 아멘. 엔다르카텐디 이티아테스카텐디아탄다 도토쿠파라 아마르비바라카. 네, 주님께서 고린도후서 3장 베리카리아 때 일단 먼저 방언으로 2번을 주님께 올리고 띠띠안데안드라 데가더 좋기로는 3번이라고 하시네요. 그래서 3번을 그러면 쉐리띠안데 주님께 올리고 그리고 베리카리안데 주님께서 말씀 풀어주시겠다 하시니 쉐리띠안데 풀어주시는 말씀들 또 전해드리도록 하겠습니다. 주여 감사합니다. 이제 고린도후서 3장 주님께 방언으로 올려드립니다. 가시타바진 디안디안데스 카텐디오 디오타레카 라라틴디오 파라카 라라틴디오 파라카 텐디오 파라티디오 마라카 에라티티안디아테스 카텐디오 티안디오 디오 파라카 라라진 디디오 마라티 카라틴디오 파라카 티티안디안데스 카텐디오 파라카도 오티 마르티아타레카 라라진 티티아티안다 아텐디오타레카 라라진 디오테 티티아테스 카텐디오 디오 파라카 텐디오 파라카텐 엔다르 티티아티안데스 카텐데까지 티티안디안데 에타르카 라라진 티티안데 텐도르티 카라틴디아티안데스 카텐디오 파라카 텐디오타레카 Eratio maratindiandiandes catendio peritia paracatendio paratindiatiandiate piatericatendio parate spetatimitiandiates catendiatiatio paratitio marati karate endortitiatiandes catendiatiandiaterecatio maratia pareca espatitipatiandiatiandiandes catende paratikara Americatindiatiandiates patendiatiaterecantendio eraticaratindiandiandes catendor pipa endorticarazendi itio marati endorcazendi itia paregalaratindiatio maratio paratinda operacatindia pareca Endaracatindiatiandes catentio paracatende ibericatindiandereca Endaracatindiatiandes catendecatio paratitio maratia paraca Tibaracatindiatiandes catendiatiande petopio paracatendia paraca Itushtabazindiandiandes catendia paraticatindiatiatiatericatindia itiatiandereca Paracatindiatiandes catendeco titia paratiotianderecatindia parotica titiandiandes catendia paracatendia paracatendi itio paracatendi itiandiandereca Endacatendi itio paracatendi itiandiates catendi itiaterecatende Endaracatitiandiandes catendecazeti itia maratia paracatendiandereca Spatendecazendi itiandiandes catendiatiaterecatendi atiaterecandendiatiates catendi aterecatendiate Endarocotiatiandes catendecazeti paratitendia paracatendi paracatitia maratiaba Endaticatio maratitia paracatendiatiam baracatende Gendaracatenditiandianda Tocotitiam maraticatindiandra Toracotitipiate Tocotendaraticatim baritioba Andiotes papatendiatra Taracatendi itiandiandi itititiatiandes catendiatiandaraca Mendaracatundore paracatim mari ibaracati mari ibarica Endarocatindia pates patende betio paracatendi ibaracatindia paracatum obereca Lilete mara abelianderitio paracalara andio malandindi otiricas pare andaricanzendo Estabas meaba Mandio bareka larabi bareka temeria bio bareka antendio titio tendecas paten durtente exentio piandare tia let mare emarakan zendurotista ansendio barakande tiande candio barakandindili endarati karatendi ibaraten spate amarazinda lista zendio bareka larabi bareka antendio yataraka etorokandi bidia barakandio barakandio parspa istabazindio barakate mare ilare andi andere katendio barakatendi ito tiatareka Nenda etorokoti baratinda andolindi india barate karatendi atelendo ondi andere kandindia tereka Tarakapima, Ejoti Maritia Pashabaji, Obarikatindia Barakata Maritiati and the Baritia Barakata Mari Iturukotindia Iturukoti Maratio Balarium Barikaba. Mestabajindiandian the Scat and the Bazeta, Titiandian the Scat and the Casatio Barakandio Baraka. 이리칼리아 바리칼라란디 바리카 주님 감사합니다. 고린도후서 3장 주님께 방언으로 3번 다 올려드렸습니다. 게스타바진디안디안데스 바티리오 바리칼라라티 마리티아 바리카테 메리 이바라카티 마라티 Yambatacandorati carati spati and Durucin the Ibaracatentiatiantiantiatericatende Ubia Baracatentiantiandes catende Timaratiatiatericalarati Baracatende Ibaracandoritia Bareca Maracas in the Atiantaraca 바라카리티아테안데스 카텐디아 바라카텐디아 바라카텐디오 디아 바라카 마태복음에도 기록되어 있고 마가복음에도 그렇고 누가복음에도 그렇고요. 특히나 쉐리티안다라 가리아비안다라 마태복음 27장 51절을 보게 되면 그런데 보라 성전의 휘장이 위에서 아래까지 둘로 찢어지고 땅이 흔들리며 바위들이 갈라지고라는 표현에서 보이듯이
다시피 그 휘장 가리고 있던 그 휘장이 이제 둘로 찢어졌습니다. 그러니까 주님께서 뭘 말씀해 주시고자 하시는 것이냐면 타락가 그 휘장이 찢어짐을 통해서 주님께서 우리에게 보이신 것은 그분의 그 히브리서에도 기록이 되어 있는데 히브리서를 보게 되면은 쉐리안드라 히브리서 10장 20절에 그가 우리를 위해 바치신 새롭고 살아있는 길로 휘장 곧 그의 육체를 통하여 들어가느니라라고 되는데 이거는 우리가 깨달아는 것은 이것입니다. 그 휘장이 갈라짐으로 인해서 우리가 깨달아가는 것은 어떤 육신으로 가려지고 그러니까 그 어떤 그 율법에 의하여서 우리에게는 제한되어 있던 것이 무엇이냐? 우리는 타라카한테 대제사장이신 그분과 함께 에레카리아때 우리는 그 안으로 들어갈 수가 없었던 거예요. 그러니까 대제사장인 존재와 함께 우리가 어딘가로 안으로 들어갈 수가 없었어요. 우리는 주님 앞에 직접적으로 나서서 어떻게 그러니까 제사장으로 서 있지를 못했었던 그것이 그 셰리티안 디안드라카라 돌판에 기록되고 새겨진 죽음의 직분에 의해서 정해져 있던 것이었습니다. 그래서 주님께서 무슨 말씀해 주시는 것이면 그런데 셰리티안테한테 살리시는 영이신 영은 생명을 주기 때문에 그 생명을 주시는 그분 티아타르 카틴 티아타라 그분을 의지하여서 그 대사장 그 대제사장 그 예수님 우리 주 예수 그리스도 그분과 함께 우리는 어떻게 되냐면 티아타라 예수님께서 십자가에 달리심으로써 그 성전의 그 형상의 그림자인 베리카리아티안다르가 형체의 그림자인 그러니까 모조가 아니죠. 그러니까 그림자인 그것에 의하여서 가려지고 제한되었던 것들이 이제는 다 없어지고 우리는 무엇이 된 거냐면 우리 주 예수 그리스도와 함께 그 대제사장이신 그분과 함께 우리도 그분의 보좌에 함께 앉는다라는 표현에서 우리가 깨달을 수 있는 건 우리도 그분과 함께 하나님 아버지 앞에 선다는 것입니다. 이건 놀라운 일이죠. 이건 무엇이냐면 디아따라가 정확히 말하자면은 디리카 딘디아따라 카리티오베레카 대제사장이신 분은 유일하게 예수님 맞으십니다. 왜냐하면 그분의 피 그분의 보혈 외에는 어떠한 것도 하늘의 모든 것들을 다 정결케 하시는 그 모든 어떤 셰리티아 피뿌림 없이는 언약이 존재하진 않죠. 주님 말씀에 그래서 그 모든 것들은 어떤 양의 피나 이런 짐승의 피로는 안 되고 오직 더 좋고 더 위대한 것, 더 탁월한 것 그러니까 오직 우리 주 예수 그리스도의 보혈로 밖에는 그것으로 셰리티안데한테 정결함을 보이시는 그래서 그 피뿌림이 있었기 때문에 셰리티안데한테를 가도 그 언약이 성립이 되었고 새 언약을 통해서 우리는 예수 그리스도와 함께 하나님 아버지 앞에 설 수 있는 것입니다. 그래서 그런데 그렇기 때문에 대제사장이신 분은 유일하게 예수님 뿐이시죠. 하지만 여기서 좀 차이가 있습니다. 디아터르가 대제사장이신 그분께서는 홀로 그러니까 대제사장인 존재만이 옛날에 율법에서 보면 대제사장인 존재만이 바리카리안 디안드라카 그 셰리티 한 번씩 셰리티오 바리카텐 디안데 저 지성소로 들어가고 하는 그런 일이 있었지만 중요한 건 이것은 무엇이냐면 우리 주 예수 그리스도께서는 그분이 곧 성전이 되시어서 우리는 그 안에 살 수 있게 하시잖아요. 근데 예수님의 보좌에 우리도 함께 앉는다는 건 우리도 마치 대제사장처럼 그러니까 대제사장은 아니에요. 마치 그러나 대제사장처럼 우리도 하나님 아버지 앞에 서 있을 수 있다. 이건 엄청난 거죠. 이것이 새 언약입니다. 그러니까 그 고린도후서 3장을 통해서 늘 강조하고 그러니까 사도 바울이 강조했던 가장 핵심의 의미는 무엇이냐면 왜 율법에 매이느냐라는 그 의미의 가장 핵심에 있는 건 어떤 것이냐면 율법이 우리에게 주는 것은 크게 몇 가지가 있는데 그중 하나가 무엇이냐면 너희들이 죄를 범하였다라는 것을 정죄하는 것이라는 것이고요. 첫째가. 그리고 두 번째는 무엇이냐면 가르티온 마리카 딘디아바를 우리는 레위인이 아닙니다. 그러니까 무엇이냐면 레위인은 하나님께서 이스라엘의 모든 장자를 다 대신해서 장자로서 받은 존재가 레위입니다. 메리카리아트 그게 레위 지파인데 우리는 그렇다라면 이거죠. 그러니까 우리가 하나님의 아들들의 영광, 우리 하나님의 아들이라고 불릴 수 있는 그 영광을 우리가 입었다라는 것이 무슨 의미겠느냐라는 그러면 우리는 다 장자니라라는 의미가 되는 것입니다. 이리오 코레메리아바 여기서 우리가 조금 이해를 해야 돼요. 주님께서 그렇게 말씀해 주십니다. 그러니까 그 티아타라 이스라엘의 각 지파들의 장자가 있겠죠. 그렇죠? 레위에도 지파가 있다라는 것입니다. 레위 지파에도 장자가 있다는 것입니다. 근데 각 지파별로 장자들이 분명히 존재를 해요. 그런데 중요한 건 무엇이냐면 레위는 그 모든 장자들을 다 모아 그것들을 다 대표하는 하나의 장자 지파가 된 것입니다. 하나님께서 그렇게 받으신 거예요. 초태생을 대신하여 다 받으셨습니다. 그건 무엇이에요? 실로 그 레위 지파에서 태어난 장자가 아닌 자들조차까지도 무엇이 된다는 거죠? 장자로 여겨진다는 겁니다. 레위 지파 자체는 주님께 그렇게 바쳐진 존재들이란 거예요. 그러니까 우리도 그런 맥락입니다. 예수님은 아니죠. 예수님과 동일한 대제사장이라고는 할 수 없습니다. 하지만 예수님을 닮은 대제사장과 닮은 존재이긴 하다는 거예요. 사실상 그런 존재라는 것입니다. 이 의미를 잘 이해하는 것입니다. 그러니까
엄청난 권위를 주신다는 것이라고 하세요. 엄청난 권세를 주시고 권위를 주시는 겁니다. 그렇기 때문에 원래 심판하시는 분은 예수님이시지 않습니까? 하나님 아버지께서 심판하시는데 그 심판하는 권세를 예수님께 주셨습니다. 근데 그 예수님의 보좌에 함께 앉기 때문에 우리도 예수님과 함께 심판합니다. 그럼 뭐예요? 그냥 우리도 예수님의 형제인데 분명히 예수님이 우리보다 더 높으신 건 알죠. 만물 위에 머리 되시는 주님이시니까 알지만 우리에게도 그와 같은 권세를 주신다. 이건 어마어마한 사랑을 보여주신다는 말씀이라 하세요. 실록을 하다 하십니다. 그전도르티아가. 그래서 고린도후서 3장에 있는 내용은 사실 그런 것이라고 하세요. 지금 말씀 주신 것들이요. 그래서 베리카리아타. 히브리서를 잘 보고 있으면 히브리서의 내용대로 원칙대로 해석을 하게 되면 사도 바울을 통해서 주님께서 전하셨던 그리고 이 고린도후서에 기록되는 이 말씀에도 기록되어 있는 것처럼의 기록된 의미들이 헷갈리지 않는다 하세요. 늘 초지일관입니다. 그렇게 주님께서 주십니다. 결국 무엇이냐면 비시타브친디안디안데르카티아타 고린도후서 3장의 6절을 보게 되면 고린도후서 3장 6절에 또한 그분은 우리로 새 언약의 능력 있는 일꾼이 되게 하셨는데 이는 법문으로 한 것이 아니고 영으로 한 것이니 법문은 죽이고 영은 생명을 주기 때문이라고 기록이 되어 있습니다. 그 말씀해 주십니다. 그러니까 베리카 아라카준더레 비바리카 덴디아테였다. 법문은 뭘 얘기하는 것이냐면 그 율법이죠. 그 법문이라는 것이 우리에게 말하는 것은 그 기록된 그 돌판에 기록되고 새겨진 그것이 우리에게 하는 것은 정죄입니다. 즉 그것은 무엇이 죽는다는 거죠. 너희들은 왜 죄를 범했으니까 죄를 범했으니 죽는다라는 것이 됩니다. 근데 베리카리아따라. 근데 그것이 베리카테 그 돌판에 기록되고 새겨진 죽음의 직분이 영광스러워서 이스라엘 자손이 모세 용모의 영광, 즉 없어져 버릴 영광 때문에 그의 얼굴을 주목할 수 없었거늘 이래서 그러니까 율법이 다 없어졌으니까 그러면 아무렇게나 살아도 되는가가 아니라는 겁니다. 새 언약이라는 것이 되게 추상적이고 그냥 서로 사랑하는 사랑이라는 것은 그냥 각자가 각자 나름대로 생각하는 그런 사랑인 것인가? No, 그게 아니라는 것이라고 하세요. 그렇게라고 생각한다면은 요한일서에도 기록되어 있는 말과는 너무나 달라진다라고도 하십니다. 요한일서에 기록되어 있는 말들을 잘 살펴보고 있으면 거기에서 빛 가운데 교제하는 것 그리고 주님께서 말씀하셨기를 처음 우리에게 주셨던 그 옛 언약과 새 언약은 본질적으로 같다라는 것이 기록되어 있습니다. 너희들이 이미 다 들었던 것이라고 되어 있어요. 달라지는 것이 아닙니다. 바레카리아 때 그래서 그거를 이해하기 쉽게 하기 위해서 사도 바울이 전하였던 것이 바로 그것이라고 주님께서 말씀 주십니다. 그스타브진 디아바르그 라라진 디티아티안디 이티아테르카ten 메리비바르카 그스타브진데 그러니까 소에게 소의 셰리티아바르카진디 소에게 망을 씌우지 말지니라. 너는 곡식을 밟아 떠는 소에게 망을 씌우지 말지니라 해서 결국 그 말에서 기록되어 있는 그 의미에 이리간진디오바라카 그것이 단지 소를 위함이겠는가? 그냥 그것이 소를 위하여서 기록된 율법이겠는가? 그렇지 않다라는 것입니다. 그것이 의미하는 바를 잘 생각해보면 그것은 그 일꾼이 자기 삭을 받는 것은 합당하며 또한 셰리티아마라카 텐디아바라카 메리카리아바리카티 마라티 티아티아타레카 그리고 셰리티오바레카즌디안다라 그 소가 의미하는 바는 또한 예수님이라는 것도 우리가 깨달아야 하는 것이고요. 이레카즌디아타레카 즉 베리칸디였더라. 그 의미 안에 무엇이 더 있는지에 대해서는 지금 당장은 주님께서 말씀하진 않으시겠다 하십니다. 그런데 아무튼 그것들에 담겨지는 의미들은 여전히 유효합니다. 달라지지 않았어요. 그러니까 주님의 말씀 자체는 본질적으로 늘 동일하시다는 것입니다. 그러니 주님은 변함이 없으시죠. 베리카리아티한테 기리카티 말에 아베리카 그러니까 여기서 말하는 변함이 없으시다는 건 주님은 기리카티한더라 말을 막 이렇게 말했다 저렇게 말했다 말을 막 바꾸시는 분이 아니라는 겁니다. 그렇게 말씀해 주시고 저 스페타레카 그러면 베리카진데 도대체 왜 없어져 버리리라는 말을 써서 나를 헷갈리게 하나요? 사도 바울은 왜 그렇게 적었을까? 베리카디안드라 사도 바울을 통해서 주님께서 그렇게 전하신 것이라고 분명히 밝히시고 그 의미에서 담고 있는 것은 잘 지금 주님께서 주셨던 말씀 속에 답이 있습니다. 레위라는 지파만이 제사장으로서 주님께 그렇게 서 있던 것이 아니고요. 누구든지 간에 예수님을 믿음으로써 하나님의 아들들이라고 불려지는 그 영광을 받은 사람들 그거는 혈로도 육으로도 어떤 사람의 개인의 어떤 마음으로도 소망으로도가 아니고 그것은 오직 주님으로부터 난 주님께서 주신 영광 그건 결국 주님의 약속으로부터 주님의 맹세로부터 이루어진 것이죠. 바로 그것이 우리에게 주는 은혜와 축복은 무엇이면 우리 모두가 다 제사장으로 주님 앞에 서 있을 수 있다는 것입니다. 그러니까 레위 지파로만 제한되어 있던 것이 아니고 이제는 모든 주님을 믿는 모든 사람들 진정으로 주께 순종하는 모든 사람들은 다 주의 종 샤레티안드레가 주의 제사장들로서 서 있게 하신다는
그러니까 그렇기 때문에 그 율법은 없어졌다라는 의미인 것입니다. 그런 맥락인 거죠. 티아트라. 그러나 본질적인 의미가 달라졌느냐면 아니라 하세요. 결국 레위 지파가 모든 것들을 다, 그러니까 모든 그 이스라엘 지파들을 다 대표하여서 장자로 서 있었던 것처럼 우리 또한 무엇입니까? 하나님의 아들들로 불리어져서 장자로 바쳐지는 것입니다. 그래서 그 본질적인 의미는 달라지지 않아요. 디바라칸 디오바라카 토르티오바레가 라라비바 비스타바진 디오마르 디오바레가 라라. 지금도 그리고 달라지지 않고 있는 것이 또 하나가 있습니다. 주님께서 남자와 여자를 빚으셨습니다. 분명 남자와 여자를 빚으셨지요. 그래서 베리카리에티한테 주님께서 남자와 여자를 빚으셨으나 성경을 잘 보고 있으면 우리가 알 수 있다시피 베리카디엔티 성경에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 누구든지 간에 예수님을 통하여서 하나님 아버지를 믿는 모든 자들, 만나는 모든 사람들은 다 누가 된다고요? 다 하나님의 아들들로 불린다고 되어 있습니다. 그럼 무엇이죠? 하나님의 형상으로 회복된다는 것인데 아들들이라고 표현이 되어 있습니다. 아들. 자, 그러니까 아담은 어떤 존재였습니까? 남자입니다. 원래 아담이란 존재가 존재했죠? 근데 아담의 갈비뼈를 취하여서 만들어진 여자, 이브라고 불리게 됩니다. 근데 그 존재를 보고 여자라고 아담이 부릅니다. 그래서 아담은 남자라고 이제 칭해지죠. 이브는 여자가 됩니다. 근데 자, 중요한 건 처음에 빚으셨던 게 누굽니까? 아담입니다. 근데 아들이죠. 무슨 말씀해 주시는 것이냐면 그러면 여자조차도 하나님의 아들들이라고 불린다는 거죠. 그럼 무엇이? 주님께서는 늘 얘기하시는 겁니다. 처음 빚으셨던 대로, 죄가 없었던 대로 회복시키시겠다는 말씀입니다. 그러니까 그러면 그거는 무엇인가요? 동일하잖아요. 계속 똑같은 거잖아요. 주님은 초지일간 똑같은 걸 하시는 겁니다. 초지일간 새 창조를 하시는 거라 하세요. 계속해서 하나님의 아들, 아담을 빚으시는 거라는 거예요. 우리 모두를. 그렇게 만드시는 과정입니다. 그러니까 그건 늘 달라지지 않는다라고 하세요. 베르카리아티한테 그것이 살리는 것이라 하십니다. 그것이 영의 직분이라고 하시고요. 그러니까 그것이 영광되지 아니하냐 하십니다. 게르카진 디어바르카. 그래서 그렇게 말씀해 주시고 스펜데르크 라라비베르카 덴디어바르카. 그래서 율법이 없어졌다. 그 옛 율법이 없어졌다. 옛 율법이 폐하여졌다라는 말에서 우리가 깨달아야 하는 것은 우리가 하나님 아버지께로 가는 길을 막고 있던 것이 없어졌다라는 의미가 되는 것이라 하세요. 즉 무엇입니까? 그 옛 율법이 우리에게 얘기해 주는 것은 우린 죽는다거든요. 근데 그 죽음이 없어졌다라는 의미입니다. 정확한 의미는 그거예요. 우리에게서 정죄가 없어졌다라는 의미가 됩니다. 그럼 정죄가 없어졌으니까 우리가 막 살아도 되느냐? 아니라고 정말 이 표현 그대로를 사도 바울이 얘기를 했죠. 사도 바울을 통해서 주님께서 전하신 것입니다. 왜? 너희들이 예수 안에 있는데 어떻게 죄를 범할 수 있느냐라고 했죠. 예수 안에 있으면 예수께서 한 점 흠없으신데 그분 안에 있다라면 너희가 그분과 똑같아야 할진데 그분의 형상으로 회복되어야 할진데 어떻게 죄를 짓고 있겠느냐. 그분과 같이 안 산다면 너희는 여전히 죄 가운데 있는 죄 자식일 뿐이다라는 의미라고 그렇게 말씀해 주세요. 명확하게 얘기해 주시는 겁니다. 그러면 율법은 뭐라고 얘기합니까? 그러면 율법은 사라지지 않았어요. 그에게서. 그러면 그 율법은 그에게 뭐라고 얘기하냐면 너는 죽었다라는 것입니다. 너는 사망이다. 그래서 우리에게서 그 없어졌다라는 그 율법이 없어졌다, 옛 율법이 없어졌다라고 선포되었을 때 그때 의미는 우리에게는 은혜입니다. 그때 근데 그것이 성립이 되려고 하면 그때 우리는 죄를 짓지 않아야 돼요. 우리는 오직 주 안에서 순종하고만 있을 때만 가능한 것이라고 주님께서 명확히 기억하라 하십니다. 그럴 때만이 그 율법은 폐하여진 것입니다. 예수님 안에서. 그래서 우리는 휘장이 열리고 우리는 그 안으로 들어가는 것입니다. 그래서 우리는 바르카리오 바르카 결국엔 하나님 아버지 앞에 그의 면전에서 거룩하게 서 있는 쉐리티한테 구원받은 자들로 서 있게 되는 것입니다. 따를까? 그게 바로 구원받은 14만 4천 명의 의미라는 걸 기억하라 하십니다. 틴디안드라. 그렇다면 주님께서 말씀하신 그 14만 4천 명이라는 그 숫자가 제한되어 있겠느냐라고 말씀해 주세요. 딱 14만 4천으로 아니라 하십니다. 그렇다면은 14만 4천 명 다 찼다라고 한다면 주님 말씀에 그렇게 따진다면 이미도 진즉에 다 찾느니라 하십니다. 한참 예전에 베리카리아디안드라 구약 시간에 구약 때에 이미 다 채워졌다 하세요. 베리카리아디안드라. 근데 주님은 신약을 하셨지 않습니까? 새 언약을 세우셨잖아요. 그럼 우린 다 죽나요? 베리카리디오 바라카. 말이 안 된다는 것을 주시는 거라 하세요. 마르카진디. 그러니까 결국 말이 안 됨이라 하면 베리카진디한데 결국 그 14만 4천이 의미하는 바는 딱 14만 4천의 그 숫자를 의미하는 것이 절대 아니라는 것입니다. 베레칸진도르야바, 시도브진디아바. 그리고 구원받은 자들 모두의 그 숫자 자체가 의미하는 바가 그 자체가 14만 4천이라 하십니다. 디안디안다라, 베레카리 디아바라카, 데라코 딘마. 그래서 베시다브진디안디안다르카, 베리카리아 디안디안디안다라. 그래서 베리카즈 흰 옷을 입은 쉐리티안드 종려나무 가지를 든
그들 모두가 다 다락카 14만 4천이라는 걸 주님께서 그렇게 말씀해 주십니다. 결국 그들 모두예요. 그냥 다 구원받은 모든 사람들을 상징한다. 이렇게 기억을 우선 하라 하십니다. 그게 14만 4천이구나. 토토코진 디아트 토토테 간마리 기어발라리언더라 엔다라 디아티언더라 테르쿠시테 안준도리아 바라카. 그리고 거기에서 단지파가 없는 것에 대해서는 셰리티한테 논란의 여지가 없다 하세요. 단지파는 무엇이냐 하세요. 창세기에도 이미 기록이 되어 있는 것처럼 주님께서 야곱 이스라엘을 통해서 주님께서 예언하셨던 그 기에서 단지파가 의미하는 바는 심판을 의미합니다. 그래서 그 심판이 이루어졌다라는 건 무엇이냐면 주님이 구속하시는 그 날을 기다리는 거죠. 구원이 다 이루어진 때입니다. 그러면은 결국 그것이 셰리티한테 말하는 것은 구원받았다라는 거잖아요. 단지파가 없어졌다는 건 심판이 이루어졌고 구원받았다라는 겁니다. 딘디안더라. 근데 그 요한계시록 보게 되면은 그 단지파의 이름이 빠져 있는 14만 4천 명에서 단지파 이름이 빠져 있는 거에 대해서 주님이 말씀 주시기에 그게 앞단에 있지. 그러니까 그 전체 요한계시록의 분량에서 보자면 초반부에 있잖아요. 그러면 그게 무엇을 의미하겠느냐 하세요. 시간에 상관이 없어. 그러니까 어떤 의미냐면 가르카리안디안드라카 매 순간 그 구원과 심판이 이루어지고 있다라는 의미를 하십니다. 그래서 이루어져서 구원받은 자들의 숫자가 차고 차면 어느 그 티리아트인데 그것이 계속 반복되고 있다라는 거죠. 심판이 이루어졌고 심판이 끝이 났으면 구원받았고 그래서 구원받은 사람들로서 계수되고 주님께 그렇게 티바라칸젠디였다. 그것이 그렇기 때문에 그거는 늘상 이루어지고 있는 과정이기 때문에 앞에 적혀져 있는 걸 아세요. 그러면 그 수요가 차면 어떤 일이 이루어지는 데가 뒤에 설명되는 것들입니다. 그게 요한계시록의 구조라는 걸 기억하라 하십니다. 마리카한테한다. 그러면 각 사람도 마찬가지겠죠? 각 사람의 삶 속에서 그 구원이 이루어졌으면 그 각 사람에게선 그 요한계시록의 내용이 개인의 삶에 적용된 형태로서 이루어질 것입니다. 그것이 나라에 적용된다면 나라에게 적용된 형태로서 이루어지겠죠? 그런 식이라는 것이에요. 주님께서 그렇게 말씀해 주십니다. 그런 식이라고 하십니다. 그렇게 주시고요. 마르카한젠디였다. 마르카리티아 바르카 라라비 바르카 티아 마라티아바 이르칸젠디오 그로코티 말라린디아더라 도로코티 마라티아 바르카 만다르칸젠디오 바라티아 티아타 레이텐디 비아타르 카트 마르비 바르카 비디오 바르카 마리 릴리오테 마리비 바르카 리온다리카 란덴도리티아 바라티 카라젠다 Bestavacın andes katen de bari tia bari galara bi bari kandin diyote tekatin dara tekacin diyote spaten de kazi diyote andara ti goro ten diyandalandara ti melali diyandari galara bi bari katen diyabari galara bi bari katen mari bi baraka Bestavacın baraka Bestavacın diyatara bi barakaten me abarika. 그래서 주님 말씀에 없어져 버린 것도 영광스럽다면 영속할 것은 영광이 훨씬 더 많으니라 라는 말씀을 통해서 주시는 것은 주님께서 최근에 셰리티한테 이 땅에 저주는 없다라고 선포하셨다는 걸 기억하라 하십니다. 이제 노래해봐. 디안더라. 그렇다면 영속할 것의 영광은 훨씬 더 많으리라 라고 주님께서 보여주시겠다 하십니다. 이거를 선포하시는 거라 하세요. 데레카진 디안드라. 고린도후서 3장을 주님께서 주시는 이유는 방금 말씀하신 바로 그것. 주님께서 영속할 것은 영광이 훨씬 더 많으리라 하셨고 그걸 보여주시겠다 하셨던 대로 그 선포하신 것을 이루신 걸 보여주신다는 것이라 하십니다. 그래서 그 얘기를 전하시기 위해서 하신 것이라 하시고요. 메리카진 디안데레카 라라진 두리아테 메리카리아 비아바라 칼라레마 렐리티안다라. 그래서 13절을 보게 되면 모세가 이스라엘 자손이 지금은 없어진 그것의 종말을 지켜보지 못하게 하려고 자기 얼굴에 수건을 가리는 것 같이는 아니하노라. 그들의 마음이 완고하여 오늘까지도 옛 언약을 읽을 때에 그와 같은 수건이 벗겨지지 아니하고 남아있으나 그 수건은 그리스도 안에서 없어지는 것이라. 티아따라. 이게 앞서 주님께서 주셨던 말씀들 속에 있는 것이라 하세요. 티안드라. 자신들에게 어떤 가리움이 되어 있는 것들이 없어진다는 것입니다. 서스페티안드라. 근데 가리움을 잘 생각해보라세요. 그 수건이라는 것이 결국 본질적으로 의미하는 바가 무엇이겠느냐 하세요. 말씀을 가리고 있노라면 그건 하나님의 영광을 못 본다는 겁니다. 하나님의 얼굴을 보지 못한다는 거죠. 그러니까 즉 그들의 완고함은 예수님의 얼굴을 못 본다는 의미입니다. 그 말은 무엇이냐 하세요. 구원받지 못한다는 거죠. 그 완고함이 수건을 걷지 못하게 하고 있으니 즉 예수님을 보지 못하게 하고 있으니 구원을 못 받는다는 의미라고 하십니다. 그러니까 우리에게서 그 율법이 폐하여졌다라는 의미는 잘 생각하라 하세요. 그 의미가 담고 있는 것은 결국 우리가 구원을 그러니까 그 셰리토리아 율법이 폐하여졌다 의미에서 우리가 깨달은 건 그렇구나 우리가 구원받았다라는 것이구나. 디티어버르카 디엔디안드라. 정죄가 사라졌다라는 것이구나. 그래서 성경에 기록되어 있기를 또한 사도 바울을 통해서 주님께서 전하셨던 물론 지금 사도 바울을 통해서 전하셨다라고 하지만 사실 예수님께서 오셔서 다 말씀하셨던 것들이란 걸 기억하라 하십니다. 예수님께서 다 선포하셨던 걸 그냥 사도 바울은 다시 전한 것에 불과하다 하세요. 정확히는 그냥 그 맥락에 그러니까 왜냐면
주님이 이렇게 말씀 주십니다. 그는 나의 제자라. 하나님 아버지께서 예수님께 주신 말씀들을 우리 주 예수 그리스도께서 선포하셨고, 우리 주 예수 그리스도께서 주신 말씀을 사도 바울이 선포했고, 그냥 그런 것입니다. 달라질 것이 없죠. 그래서 스페테르카리한테 어찌 되었든 베르카리한테 율법에 없어졌음, 베르카리한테 옛 율법에 없어졌다라는 거, 폐하여졌다라는 거, 우리에게서 정죄가 없어졌다라는 의미라는 것을 기억하라 하십니다. 이 의미를 기억하고 성경을 보라 하세요. 테카젠디안드라 디로코리아드야바 메르카리아티한테. 그래서 그래, 옛 언약이, 옛 율법이 없어졌으니까 이제 막 살아도 돼. 그 절대 아니라 하십니다. 이걸 기억하라 하시고요. 노르코젠디아브레카 라라비바르카 인다테스페티안드라. 그래서 주님께서 이런 말씀 주세요. 누구든지 간에요, 율법의 내용들, 말씀의 내용들, 언약의 내용을 자기들이 마구잡이로 바꿔서 얘기하는 자들이 있죠. 이렇게 말했다 저렇게 말했다, 이렇게 말했다 저렇게 말했다 하는 자들이 있습니다. 그러면 주님 말씀이 따라가, 너가 나보다 높으냐라고 하십니다. 베리카리아테안데레가, 정녕 내가 나보다 높으냐라고 말씀해 주십니다. 그러니까 즉 누구든지 간에 셰리티안데안데 자기들 신의 자리에 놓는 자들은 주님이 용서하지 않으시겠다는 말씀이라 하세요. 베리카리안데안데라. 그리고 주님께서 이런 말씀해 주십니다. 데리카진티, 너가 그렇게 말을 바꾸어서 파리카리아테안데레카, 언약을 변개하고 말을 변개하였는데 그 말을 믿은 자들, 그들이 너를 추종하니, 그러니 그럼 너는 어찌해야 되느냐 하세요. 언약이란 유언이라. 그러면 너는 죽어야지라고. 키리칸진디아테, 그들이 너의 말을 믿었은즉 너의 그 말이 유언이 되하니 너는 죽어야 한다라고 하십니다. 티카진디아바라카, 성경이 이치대로 행할 뿐이라고 하십니다. 페리카진디안데, 스스로가 그러면 자기가 가진 모든 것들을 포기하던가 욕심을 다 버리던가, 아니면 베리카리아텐다, 그냥 주의 진노 앞에 사라지던가, 둘 중 하나밖에 없다 하십니다. 베리카디안디안디아따를 카도로고 마레카진디아따라. 그래서 어쨌든 그렇게 말씀해 주시고요. 베레카진디아바레카, 그냥 주의 선포이십니다. 베레카진디, 성경에 기록된 바대로 주님께서 행하신다라는 것은 파라카리티한테 요한계시록에도 이미 기록이 되어 있습니다. 요한계시록의 셰리티한테 22장을 보게 되면 주님께서 이 말씀 주십니다. 요한계시록 22장에 티티안데안데스가 18절, 이는 내가 이 책의 예언의 말씀들을 듣는 각 사람에게 증거함이니 누구든지 이것들에 더하면 하나님께서 이 책에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요, 19절, 또 누구든지 이 예언의 책의 말씀들에서 삭제하면 하나님께서 생명의 책과 거룩한 도성과 이 책에 기록된 것들에서 그의 부분을 제하여 버리시리라. 이렇게 기록되어 있습니다. 그래서 20절, 이런 일들을 증거하신 분이 말씀하시기를 반드시 내가 속히 오리라 하시니라. 아멘. 그러옵니다. 주 예수여 오시옵소서. 베리카리아티아 바라카 베리카진티아따라. 21절, 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 모두 함께 있을지어다. 아멘. 그래서 그렇게 우리 테리카한디안다라, 주의 왕국 대한민국과 디아따라카, 주의 성도들에게 주님께서 주시는 약속이라 하십니다. 기주티오바라텐리안들란덴디리오 바라카 테피리카 페티오바라카 베티아티아따라. 그래서 지금 주셨던 이 말씀들 다 동일하게 계속해서 반복되고 있다는 것이, 주님 말씀 주신 대로라는 것이 어디에도 기록되어 있냐면은 고린도후서 3장의 15절입니다. 그러나 오늘까지도 모세의 글을 읽을 때 수건이 그들의 마음을 덮는도다. 영광을 가리고 있습니다. 마음의 영광, 빛이 안 비친다라는 건 무엇이냐라고 하세요. 티아티아따르가, 그곳에 예수님의 말씀이 거할 곳이 없다라는 거죠. 그르카진 디아따, 그런데 어찌 구원을 받을 수 있느냐 하십니다. 가르카진 디아티아따 멘다라카 레이오 티엄마르 티어버레카 디티안데안데스카 텐디아따르카. 그리고 주님께서 이렇게도 말씀해 주세요. 자, 7절을 보게 되면, 그러나 돌판에 기록되고 새겨진 죽음의 직분이 영광스러워서 해서, 이 돌판에 상징하는 것은 죽어 있는 것입니다. 생명이 없는 거죠. 근데 거기에 주님께서 생명을 기록하시고 새기셨어요. 근데 정확히 생각해야 하는 건 무엇이냐면, 그때 그 돌판은 죽은 것이잖아요. 근데 그 돌판 죽어 있는 것을 주님이 새기신 그 10계명은 무엇입니까? 무엇하지 마라, 무엇하지 마라, 무엇하지 마라. 결국 무엇입니까? 주의 계명을 어기는 자는 죽는다는 말씀을 적어놓은 것이지 않습니까? 즉 돌판에 새기셨어요. 죽어 있는 것에다가 적으셨습니다. 사람의 마음이 돌판과 같으면 죽는다는 것입니다. 그것 또한 상징하는 거죠. 테레카리아 티안다라카 티았다. 그래서 주님께서 뭘 말씀하시냐면 살 같은 마음을 주시겠다라고 하신 거라 하세요. 테레카진 디오바라카 티았다. 근데 그거는 영은 생명을 주기 때문에 그것은 디오테레카진 디오바라카 법문이 아닙니다. 스페타레카딘 디아테레카, 법문으로 한 것이 아니고 영으로 한 것입니다. 법문으로 한 것이 아니고 영으로 한 것이라는 걸 기억하라 하세요. 신디안드라. 왜냐면 영으로 한 것이라는 의미는 창세기에서 그 의미를 깨달을 수 있다라고 하세요. 하나님께서, 성령께서 호흡을 주셨습니다. 그러니까 셰리티안디안드라, 살아있는 혼이 되었다라고 하는데 티안디안드라카 티엔디오바라카 티엔디아테,
더러는 생명이라고 표현을 하기도 합니다. 근데 주님께서 그 두 가지 다 틀렸다라고 할 수가 없다 하세요. 무엇을 의미하는지를 잘 깨달으면 본질적으로 하나를 아십니다. 번역상의 한계라고 하세요. 그 의미는 그냥 정확해서 그 본질적인 의미를 깨달으면은 어떤 의미인지 알겠다 하면 되는 것이라서, 그 의미는 무엇이냐면 살아있다라는 것은 호흡을 주셨다는 것이라 하세요. 호흡을 주셨다는 것. 그래서 주님께서 그 살아있다, 그것은 부정하지 않다, 부패하지 않았다라는 것이라고 하세요. 그것은 영속하는 것을 상징하는 것이라 하십니다. 영광이죠. 하나님의 영광을 상징하는 것입니다. 근데 그것이 있을 때 셰리티안드레카 그 혼, 그리고 그 살아있다라는 것은 또한 티카디티안드라 영을 상징합니다. 그 자체가 영을 상징하기도 한다 하세요. 그러니까 베리카한디안드라 그러면 살아있는 혼이 되었다, 생명이다, 이런 표현들 속에서 우리가 다 깨달은 그 영혼을 다 주셨다는 거구나 라는 것입니다. 그게 우리가 본질적으로 다른 것입니다. 무엇이냐면 짐승과 다른 거예요. 그러니까 우리는 티안드레카, 그래서 짐승 같은 경우에는 주님께서 우리에게 마치 풀처럼 먹을 것으로 주셨지 않습니까? 베리카리아 테레카드 노아의 그때 이제 홍수가 있었던 그 일 이후에 방주에서 나온 그 노아와 그의 아들들이고 그리고 사람들에게 주님께서는 짐승을, 살아 움직이는 것들을 먹을 수 있는 것들로 주셨습니다. 풀처럼요. 근데 베리카리한테 사람은 절대로 먹을 수가 없잖아요. 그러니까 그게 무엇이냐라는 건 다르다는 겁니다. 왜? 하나님의 형상이 사람이니까. 짐승은 하나님의 형상이 아니거든요. 그러면 우리가 여기서 더 깨달아는 것이 이거라고 하세요. 핏째 먹지 말지니라고 분명히 성경에 기록이 되어 있습니다. 그거는 영원한 언약이라고 하세요. 그러면 주님께서 이렇게 말씀해 주십니다. 그거는 모세를 통해서 율법이 주어지기 이전부터 있었던 언약입니다. 즉 핏째 먹지 말지니라는 계속해서 유효한 겁니다. 그건 달라지지 않아요. 그러면 셰토로크진디안다 이런 말씀을 또 하나 주십니다. 주님께서는 또한 페르카딘디안데한테 땅에 있는 모든 생명들과 그리고 그러니까 셰리티안데 주께서는 주께서 빚으신 그 셰리티안드레카 피조물들에 대해서 이 셰리티아바레카 베리카리오바레카 라라오븐데레카 이 내용을 하라 하십니다. 보라, 내가 내 언약을 너희와 너희 뒤에 올 너희 씨와 너희와 함께한 모든 생물 곧 새와 가축과 너희와 함께한 땅의 모든 짐승과 세우리니 곧 방주에서 나온 모든 것으로부터 땅의 모든 짐승에게니라. 내가 너희와 내 언약을 세우리니 다시는 모든 육체가 홍수로 인한 물들로 멸망당하지 않을 것이며 또 땅을 멸망시킬 홍수가 다시는 있지 아니하리라 하시고, 하나님께서 말씀하시기를 이것이 나와 너희와 함께하는 모든 생물 사이 영속하는 세대들을 위해 내가 체결하는 언약의 표라. 내가 구름 속에 내 무지개를 두노니 그것이 나와 내가 구름 속에 내 무지개를 두노니 그것이 나와 땅과의 언약의 표가 되리라. 내가 구름을 가져와 땅을 덮을 때 무지개가 구름 속에 보이면 내가 나와 너희와 모든 육체를 가진 모든 생물 사이에 맺은 내 언약을 기억하리니 다시는 물들이 모든 육체를 멸망시키는 홍수가 되지 않을 것이라. 무지개가 구름 속에 있으리니 내가 그것을 보고 하나님과 땅 위에 있는 모든 육체를 가진 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하리라 하시더라. 네, 주님께서 이 말씀을 주십니다. 무지개가 구름 속에 있으리니 내가 그것을 보고 하나님과 땅 위에 있는 모든 육체를 가진 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하리라 하시더라. 주님 말씀에 그 모세 율법이 있기도 전에 셰리티한테 이 언약도 세워졌고, 이 언약이 세워질 때 또한 주님이 함께 맺으신 언약이 무엇이냐면 고기를 그 생명과 더불어 즉 그 핏째 먹지 말지니라였습니다. 모세 율법 이전에 이 언약이 이게 맺어진 언약입니다. 영원한 언약이라고 주님께서 말씀을 하셨습니다. 만약에 우리가 그 핏째 먹어도 된다라고, 그 생명을 먹어도 된다라고 우리가 여긴다라면, 그렇게 믿노라면 우리는 이 셰리티한테 모든 육체를 멸망시키는 주님이 만약에 그렇게 하신다 하더라도 우리는 주님을 탓할 수가 없습니다. 맞잖아요. 그 언약이 깨졌으면 이 언약도 깨질 수가 있겠죠. 페리카리아 따르까. 그러니까 가르카친디한테 이걸 기억하라 하세요. 핏째 먹지 말지니라의 의미는 계속해서 유지되고 있습니다. 그 안에 담겨지는 그 말씀들조차도 그러니까 그 말씀들도 다 유지되고 있습니다. 그래서 바르카친디아테 도르코틴디아테르카틴 메리비 베르카, 주님께서 이 말씀해 주시는 이유는 라카친디안테 안데르카틴 메리비 베르카 베리아테 일레톤 마라 에바르카 메시다브진디안데 주님께서는 고기를 그 생명과 더불어 그 핏째 먹지 말지니라. 내가 반드시 너희 생명의 피를 찾으리니 모든 짐승의 손과 사람의 손에서도 내가 그것을 찾을 것이며 모든 사람의 형제의 손에서도 내가 그 사람의 생명을 찾으리라 라는 거에서, 원래 짐승은 사람을 두려워하고 무서워하도록 주님께서 만드셨습니다. 근데 그 짐승의 손을 쓰셔서도 그 사람을 어떻게 하신다고요? 치시겠다고요. 그 사람의 생명을 거두시겠다는 겁니다. 그럼 무슨 의미일까요? 주의 언약을 어긴 존재는 무엇이다? 따라카텐디. 그건 짐승과 다른 바가 없다라는 것입니다. 사람이 아니라고 주님은 여기시겠다는 거예요.
성경에 기록되어 있는 표현대로입니다. 기리카진 디아다, 구론진 디안드라, 스페테리글라라 비바리 카틴 디아디안데, 비리카진 디안데, 이 모든 말씀들을 깨닫게 되면 우리는 함부로 입을 열지 못합니다. 우리는 거짓되이 말하지 못합니다. 무서우니까요. 두려운데 어떻게 우리가 함부로 말할 수 있겠습니까? 주님은 그렇게 능히 하시는 분이라는 걸 세상에도 보이고 계시죠. 이진도리 야바리글라라 비바, 메전디 야바라티, 멘다라 카틴 디아테, 카트우티 끝은 따라가. 그래서 바르카 주님께서는 고린도후서 3장 18절 주십니다. 고린도후서 3장 18절. 그러나 유리를 통해 보는 것 같이 수건을 벗은 얼굴로 주의 영광을 보는 우리 모두는 주의 영으로 말미암은 것 같이 영광에서 영광이 이르는 똑같은 형상으로 변모되느니라. 그래서 유리를 통해 보는 것 같이 파리카리아따라까, 그건 가리움이 없다라는 것이죠. 수건을 벗은 얼굴로 주의 영광을 보는 우리 모두는, 그러니까 우리 마음에서 수건이 벗겨져야만 우리는 제대로 주님을 볼 수 있다라고 하세요. 그리고 우리에게선 정죄함이 벗겨지는 것입니다. 결국에는 되었다랄까, 하나님의 영광이 모세를 통하여서 보여지는데 그 영광이 무서워서, 무서워하기 때문에, 결국 두려워하는 그것 때문에 주님께 결국엔 모세가 수건을 이렇게 가린 거지 않습니까? 자신의 얼굴에. 그러니까 결국 그것은 무엇이냐면 거기에서 바로 얘기하는 것입니다. 모세의 율법, 모세가 상징하고 있던 건 지토로코 정죄의 직분입니다. 그것이 두려웠기 때문에 쉐리티한테 가려져 있던 거죠. 데페리카리안다. 근데 그 휘장을 주님께서 찢으셨다, 거두셨다라는 거에서 우리가 깨달아는 건 레카진 디어바르카, 결국 시테아테안디안드라, 하나님의 영광을 주님은 드러내신다는 겁니다. 이제는 드러내시기 때문에 티아테르카, 믿지 않는 자는 주님께서는 이제 베리카리아티안드란다, 지옥에 넣으시겠다는 말씀이라 하세요. 결국에는 그 시간 동안은 주님께서는 티아테라 인내하시고 기다리셨죠. 그래서 수건을 덮어주셨습니다. 그래서 주님께서는 그것을 모세를 통해서 상징하셨던 거라 하세요. 그러나 예수님께서 오셨을 때는 하나님의 영광을 그냥 다 드러내 보이셨어요. 수건 덮고 다니시지 않으셨습니다. 그건 무엇이? 하나님 아버지 얼굴을 보았다라고 하시잖아요. 예수님을 보면 안 가리시겠다는 거죠. 그래서 무엇이냐면 믿고 따를 자는 살아라, 아니면 나는 더 이상 기회를 줄 수가 없다, 이 말씀이라 하세요. 하나님의 말씀이 이미 증거되었고 선포되었기 때문에 예수님께서 오셔서 선포하지 않으셨으면은 베리카아티안데안데아들의 그들이 죄가 없었을 것이나, 베리카아트 우리 주 예수 그리스도께서 오셔서 하나님의 말씀을 다 선포하셨기 때문에 그들의 죄가 다 드러나고 그들의 죄가 다 증거되었다고 됐기 때문에 더 이상 가려질 것은 없습니다. 그래가지고 그게 심판이라 하세요. 티티였더라. 이것 또한 그것이 또 한편으로 주님이 하나 주시는 이제 팁인데, 디리카한테 그것이 단지파, 단이 의미하는 것이기도 하다 하세요. 디리카진 디아따라, 들을 것인데, 그래서 그거는 무엇이죠? 디아따르카, 페리카틴 디아따르카, 베리카티오 파르카. 창세기 베시테아테안데스가 베리카틴 디아트 49장에 베리카티 기록되어 있는 것처럼 베리카시테 쉐리티아테안데안데스카트, 창세기 49장 16절부터입니다. 다는 이스라엘 지파의 하나로서 자기 백성을 심판하려 다는 길가에 뱀이 되고 작은 길에 독사가 되어 말의 뒷굽을 물어서 말 탄 자를 뒤로 떨어지게 하리로다. 오 주여, 내가 주의 구원을 기다렸나이다. 베리카진 디아트, 그것은 디아타레카 디오바, 더 많은 의미는 나중에 푸시겠다 하시고요. 베리카진 디아트는 이렇게 말씀해 주십니다. 그래서 신디안디안데, 오늘은 축복이라 하십니다. 이 말씀은 정말 축복의 말씀들이라 하세요. 잘 깨달았으니 축복이죠. 디언바라카진데, 이 말을 못 받아들인다라고 한다면 자신들의 마음속에 있는 완고함을 깨달으라 하십니다. 또한 그걸 깨닫고 회개한다면 그 또한 축복이라 하십니다. 카시다버진 디아바라카. 그래서 테아트, 그러면 우리 모두는 주의 영으로 말미암은 것 같이 영광에서 영광에 이르는 똑같은 형상으로, 하나님과 똑같은, 예수님과 똑같은 형상으로 변모되느니라가 되겠습니다. 그러니 티아따르카 베리카 티안다라, 이 말씀들을 우리 주 예수 그리스도 이름으로 선포합니다. 티아따르, 주님께서는 여기까지만 전하시고 이제 여기서 이번 그 기도는 마치더라고 하셔서 여기서 이번 기도를 마치도록 하겠습니다. 주님 감사합니다. 주님께서 지금 이렇게 쭉 계속해서 선포하신 이 모든 말씀들 주님께서 다 주 뜻대로 받으시고, 또한 주께서 선포하셨으니 주께서 선포하신 대로 지키심을 믿으며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 구하며 기도합니다. 아멘. 샬롬 성도 여러분, 보혈과 성령 채널의 노태경 목사입니다. 보혈과 성령의 카톡 채널을 주님께서 공지하라 하셔서 보혈과 성령의 카톡 채널을 공유합니다. 헌금하신 후 기도를 받기 원하시는 분은 카톡 채널로 알려주세요. 영상 하단에 더보기를 누르시면 카톡 채널의 링크가 있습니다. HTTP로 시작하는 링크를 누르시면 카톡 채널로 들어와집니다.
카톡 채널 입장 시 인사 문자가 뜰 것입니다. 이 문자는 카카오톡의 자동 메시지입니다. 그래서 채널에 들어오시면 헌금하신 분 성함, 입금자며 헌금 일자를 알려주셔야 확인이 가능합니다. 헌금 여부 확인 후 기도 올립니다. 카톡 채널 링크는 커뮤니티에 올려둔 카톡 채널 소개글에서도 확인하실 수 있습니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 우리 모든 주의 성도분들을 축복합니다.